जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर मयूरभंज गस्तरे द्वितीय दिन में महामहिम राष्ट्रपति को बांगरीपसी हेलीपैड ठारे स्वागत संबर्धना ज्ञापन कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे शनिवार दिन प्राय 10:45 समय मुख्यमंत्री मोहन माझी दुई दिनिया गस्तरे आसथिबा महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बांगरीपसी स्थित अस्थायी हेलीपैड ठारे स्वागत संबर्धना ज्ञापन करथिले। मुख्यमंत्री मोहन माझी सहित सेठारे केंद्रमंत्री, रेलमंत्री, राज्यर 2 मंत्री, 3 जन सांसद और विधायक माने उपस्थित थिले। ते मयूरभंज जिलार 3 गोटी रेल प्रकल्पर उद्घाटन कार्यक्रम में जोग देवाई राष्ट्रपति आसथिबा बेले तांकु स्वागत संबर्धना ज्ञापन करा जायथिबा सूचना मिलुछि। परवर्ती खबर शनिवार पूर्वाह्न 11:30 बेतनटी रेल स्टेशन परिदर्शन कर विभागीय अधिकारी सहित दलीय कार्यकर्ता सह आलोचना कले रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव एवं सांसद प्रताप चंद्र षडंगी। महामहिम राष्ट्रपति बांगरीपसी स्थित कार्यक्रम सारी स्वतंत्र ट्रेन जोगे मान्यवर रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद प्रताप चंद्र षडंगी, दक्षिण पूर्व रेल विभाग जनरल मैनेजर अनिल कुमार मिश्र प्रमुखों समेत रेल विभाग अन्य वरिष्ठ अधिकारी बालेश्वर प्रत्यावर्तन करथिबा बेले शनिवार 11:30 बेतनटी रेल स्टेशन रे अटकी थिले। स्टेशन रे बेतनटी मंडल सभापति राजकिशोर साहा, बूथ सभापति रंजन साहा, युवा मोर्चा सभापति शिशिर कुमार बेहरा, युव संगठक भवानी शंकर प्रमुख, उत्तरीय देई रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद प्रताप चंद्र षडंगी को स्वागत करथिले। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव, सांसद श्रीजुक्त षडंगी बेतनटी रेल स्टेशन परिदर्शन करने सहित स्टेशन मास्टर और अन्य अधिकारी सहित आलोचना करथिले। स्टेशन एवं प्लाटफर्म परिसर में परिष्कार परिच्छन्न थिबार देखि मंत्री अश्विनी वैष्णव अत्यंत संतोष व्यक्त करने सहित यही परिष्कार परिच्छन्न बजाय रखा परामर्श देते। बेतनटी रेल स्टेशन निर्माणाधीन अंडरपास कार्य खूब शीघ्र शेष करने को विभागीय अधिकारी सहित आलोचना करथिले। बेतनटी रेल स्टेशन रे रेलमंत्री को देखि बेस स्थानीय जनसाधारण उत्साहित होइथिबा देखा मिलथिला। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री को बांगरीपसी अस्थायी हेलीपैड ठारे स्वागत कले जयपुर विधायक तथा मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया। बांगरीपसी ठारे महामहिम राष्ट्रपति गस्त रहिथिबा बेले प्रोटोकॉल अनुसार राष्ट्रपति को स्वागत करने दिवा 9 घटिका समय बांगरीपसी ठारे हेलिकॉप्टर जोगे पहुंची थिले मुख्यमंत्री। तेणु मुख्यमंत्री को स्वागत करने जयपुर विधायक तथा मंत्री गणेशराम सिंह खुंटिया हेलीपैड निकट में पहुंची मुख्यमंत्री को पुष्पगुच्छ दे स्वागत करथिले। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना तथा बेतनटी रेंज अधीन नड़पुर, दलकी एवं फुलझरी जंगल में पाखापाखि 15 दिन धरी डेरा पकाई 55 टिकिया विशाल झाड़खंडी हाथीपल शेष में शनिवार सकाळ 7टा समय बुढ़ाबलंग नदी अतिक्रम कर बालेश्वर जिले में प्रवेश करने सहित नीलगिरी उपकंठ कुलडीहा जंगल में प्रवेश करछंती। बैसिंगा थाना तथा बेतनटी रेंज अधीन नड़पुर, दलकी एवं फुलझरी इलाकार 2 सप्ताह अधिक समय धरी विशाल झाड़खंडी हाथीपल अटकी रही जंगलर पार्श्ववर्ती एकर एकर धान फसल नष्ट हो जाइछि। तेबे दीर्घ दिन धरी नड़पुर, दलकी एवं फुलझरी इलाकार प्रत्येक दिन हाथी दौरात्म्य देखा सहित विशाल झाड़खंडी हाथीपल पड़ोशी बालेश्वर जिले में प्रवेश करने पर सेठाकार अंचलवासी अस्वस्थ प्रकाश करछंती। तेबे नड़पुर जंगल में एक हाथी शावकर जन्म होइथिबारु नवजात हाथी शावक अधिक दूर यात्रा करने को असमर्थ थिबारु हाथीपल 2 सप्ताह धरी एठारे डेरा पकाई वन विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। परवर्ती खबर करंजिया वनखंडर दरी, देवगाँ एवं झाटियाणी ग्राम निकट में पहुँचिले 26 टिकिया हाथीपल। अंचल में भयर वातावरण। करंजिया वनखंडर दरी, देवगाँ और झाटियाणी ग्राम निकट में अपराह्न प्राय 5 घटिका समय 26 टिकिया हाथीपल पहुँचा पर अंचल में भयर वातावरण सृष्टि होइछि। हाथी जो अमल समय व्यापक धान फसल नष्ट होउथिबारु चाषीकूल चिंतार पड़िछंती। अन्यपटे ग्रामवासी निकटर सूचना पाई करंजिया वनखंडर अधिकारी श्रीकांत नायकों निर्देश क्रमे
ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ ରହି ହାତୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ବନଖନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟି ବଜାର ଉପକଣ୍ଠ ଗରୁଡ଼ବସା ଗ୍ରାମରେ ଜୈନିକ 50 ବର୍ଷିଆ ନବବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସୂଚନା କ୍ରମେ ଶନିବାର ରାତି 8:30ଟାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବେତନଟି ପୋଲିସ। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ବସା ଗ୍ରାମର ସୁନେନ୍ଦ୍ର ସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ ବୈଶାଖୀ ସିଂ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୈଶାଖୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବାଡ଼ିପଟ ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦଂଶନ କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିବା ବୈଶାଖୀଙ୍କୁ ଘର ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଶନିବାର ରାତିରେ ବେତନଟି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ବୈଶାଖୀଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିବା ସହିତ ବେତନଟି ପୋଲିସକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଶନିବାର ରାତି ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ରବିବାର ସକାଳେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ବୈଶାଖୀଙ୍କ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରିଥିବାରୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଦର୍ଶନରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବିଧାନର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ 27ଟି ଭାଷା ମଧ୍ୟରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଅନ୍ୟତମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତ୍ରିପୁରା, ଆସାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା ନବଘନ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ବୟସ 38 ବର୍ଷଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ କୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସାଦ ପୁରୁଣା ବାରିପଦା କୁଆମରା ଫିଡରରେ ନିୟମିତ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 1ଟା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ କୁଆମରାରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଣିଥିଲେ ହେଁ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୁଲିସ 82/2024ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ମର ଶରୀରକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ବାରଡାଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଜୈନିକ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଲେ ବାରଡାଙ୍ଗୁଆ ଗ୍ରାମର ବନମାଳୀ କୁଅରଙ୍କ ବିବାହିତା ପୁତ୍ର ଅମର ଓରଫ ବୁଧିଆ, ବୟସ 26 ବର୍ଷ। ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଅମର ଗ୍ରାମ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅମରଙ୍କ ପତ୍ନୀ, 2 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ବେଳେ ଉଦଳାରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଇଲାକାରେ ରାତି ବେଳେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଦିନରାତି ଥାନା ତହସିଲଦାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକମାନଙ୍କରେ ମାଫିଆମାନେ ପଇଁତରା ମାରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ଦିଆନିଆ ହୋଇ ବେଆଇନ ପରିବହନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ବଡ଼ସାହି ପୁଲିସ ସୁହାଗପୁରା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଅଟକାଇ ଥାନାକୁ ଆଣିବା ସହିତ ଚାଳକକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ନିରୀହ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ବେଆଇନ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ଗିରଫ ନକରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କଲେ ବେଆଇନ ଚାଲାଣ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବେଆଇନ ମାଙ୍କଡ଼ା ଖଣି ଓ କଳାପଥର ଖଣି ଉପରେ ପୋଲିସକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବନ ବିଭାଗ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ନ ପଡ଼ିବା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଯୋଗୁଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଖଣି ବିଭାଗ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବାର ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ବାଲି ମାଫିଆ। ଶନିବାର ଦିନ ତମାମ ବେତନଟି ବଡ଼ସାହି ତହସିଲଦାର ଅଧୀନରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରୁ ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ବାଲି ଚାଲାଣ। ଥାନାମାନଙ୍କରୁ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିବା ହେତୁ ଏହି ବାଲି ଚୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଫଳରେ ବାଲି ଏବଂ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବେତନଟି ବଜାର ଭିତର ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଡମ୍ପର ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପୂର୍ବ ଭଳି
ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବାଲି ପରିବହନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।